네, 안녕하세요. 시화관에서 군사통역 강의하는 강천호 원사입니다. 오늘은 군의 지휘 체계에 관해서 한번 정리를 해보도록 하겠습니다. 자료 있는 곳으로 옮겨오실게요. 음, 강한 군사 체계, 건강한 지휘 체계에 대해서 어떤 저서 하나를 놓고 전개를 하는 그런 글인데요. 이제 정리해 보시면서 저희 블로그에 방문하시면 사용했던 지문 등 다시 이용하실 수 있습니다. 제목 보실까요? Although there is a strong military might, uh, the the failure is inevitable uh, without a sound command system. 그런 범위 하나 그려져 있는 책 표지를 갖고 있는 한 저서입니다. 지금 이 군사력이라고 할 때 힘력자죠. 그러면 파워, 뭐 force 뭐 등 몇 가지가 이제 떠오르실 텐데요. 당연히 여기서 좀 정리를 해줘야 되는 게 지금 이 밑에 다른 유튜브에 어떤 화면 캡처를 하나 해본 건데요. Top 10 military powers in the world. 이렇게 여기서 말하는 건 군사 강국들을 얘기를 하는 겁니다. 그래서 이게 강국이라는, 이게 비단 군사뿐만 아니라 다른 데에도 강국이라는 의미로 쓰죠. 일반적으로 외교라든가. 그래서 이 military power 이렇게 하시면은 오해 소지가 굉장히 크죠. 그리고 이제 이거를 powers 이렇게 하면은 여러 강화국을 함께 묶어서 열강이라고 하니까요. 그것도 같이 기억해 두시면 좋겠고요. 그 다음으로 이제 또 force와 strength 이런 것들, 군사력 할 때, 물론 원어민도 가끔 이런 식의 단어들을 섞어서 우리가 말하는 군사력의 의미로 쓰긴 합니다. 그런데, 특수 맥락에서는 각각 다른 해석들이 있어요. 예를 들어 force 같은 경우에는, 이 전력, 그 다음에 부대, 그 다음에 심지어는 병력까지도 나타내고요. 부대라고도 합니다. 자, 그 다음에 strength는 어, 개인의 장병들의 스트렝스를 논하면 근력을 얘기를 해요. 머슬의 힘을. 그래서 fitness and strength 그러면 체력과 근력 이렇게 되기도 해서 군사력을 나타낼 때 이런 방금 전에 얘기 드린 걸 다 피해 가면서 쓸 수 있는 게 might 있죠? 힘을 뜻하는 military might 이렇게 추천드립니다. Looking for the masterpiece, the military books of our times. 자, 이 현대, 그 다음에 modern day, 그 다음에 contemporary, 이렇게 이제 현대로 쓰는 걸 많이 볼 수가 있는데, modern은 근현대, 이렇게 해서 현대로 중세에서 현대로 넘어오기 전에 중간 시기를 얘기할 때 쓰기도 하는 단어죠. 근대를 얘기하는. 그래서, modern day 이렇게 하면 확실하게 현대가 됩니다. 그래서 현대전 표기할 때도 보면 modern day war 이런 표현을 볼 수가 있습니다. This is a book titled Command, the Politics of Military Operations from South Korea to Ukraine, written by Lawrence Friedman. 이 밑에 이제 제목도 사실 영문으로 다 들어가 있는데요. 여기에서 이제 한국이라고 from Korea to Ukraine 했는데 한국이라고 이제 일단 제목을 출판사에서 하는 것 같아요. 네, 일반적으로는 코리아 그러면 당연히 노스 코리아도 들어갑니다. 그래서 한반도 내지는 남북한 이렇게 일반적으로 표현을 하셔야 되겠고요. 옥스퍼드 유니버시티 프레스 여기서 이 프레스는 출판사를 의미를 하게 되는 겁니다. 아퍼레이션이 이제 작전이죠. 군사 작전인데, 이게 작전뿐만 아니라, 비군사에서도 운용이라는 말로 쓰기도 하는, 군사에서도 마찬가지입니다. 그래서 이걸 피해서 갈 수 있는 미군이 또 구사하는 용어가 employment라는 게 있습니다. employment of troops, 이렇게 해주시면 좋고요. So,
what elements are important for a successful military operation? We can pick and choose the advantage of the military might or operational excellence, such as the advanced weapons. However, no matter how strong the military might one possesses, they cannot succeed unless the sound command system works. The unnecessary interference by a ruler or a general, or the blindly following a dumb commander is one of the decisive elements leading to an operational failure. When there is a disagreement amongst them, it is not rare historically that it leads to insubmission or a mutiny crisis. 간섭부터 보죠. 쓸데없이 끼어드는 거죠. 간섭, interfere. intervene은 이제 적극적으로 자기 역할을 하는 건데요. 중간에 끼어들어서 이건 개입이라는 거는 꼭 부정적이라고 볼 수 없습니다. 그래서 단어도 구분하시는데 개입, intervention. 자, 그다음 나왔고요. middle stepping 이 두 가지는 간섭이나 경우에 따라 개입. 자, 그다음 mediate부터 broker까지 중재인데 법원 같은 데서 정식으로 해주는 중재는 arbitration을 씁니다. 자, 그다음 관여 내지는 연루 범죄일 때, 그다음 조정 포기까지 정리해 두시죠. Lawrence Friedman, born in 1948, the author of this book, is highly renowned as a world renowned authority as far as the military strategy is concerned. As a military historian from the UK. He wrote books such as the one titled The History of Strategy in 2013 and The Future of War and Its History in 2018 and the Nuclear Deterrence in 2018. Two of which, the first two books boast an outstanding academic achievement, because to the extent that they were translated in Korean. A new question thrown by the author who has focused on the strategic studies is the nature of the civil-military relationship affecting the operational victory or loss. 연구 있죠? 리서치가 연구를 많이 쓰잖아요. 그런데 이제 R&D, 리서처 이런 때에는 빼박으로 우리나라에서 표현을 그렇게 연구 쪽으로 빼놨긴 했는데 이게 스터디라는 말이 지금 나오죠. 위에 다른 발췌문 보면 이 스터디와 그 다음에 리서치 이렇게 나오는 경우가 굉장히 많은데 이러면 이게 당연히 연구가 되고요. 그 다음에 이게 자료 조사 내지는 조사 이렇게 됩니다. 이런 단순 성격의 조사가 아니겠죠, 이런 거는. 그래서 스터디를 선택을 했습니다. 자, 그리고 민광, 공경, 소방, 이런 식으로 복합적으로 나오니까 빨리 풀어주실 수 있도록 입에 좀 달아놓으실 필요가 있는데, 소방 같은 경우에 이제 조직으로 나온 거죠. 그럴 때는,
firefighting force 이렇게 쓰는 거 추천드리고요. 또 이거 말고 산하견이라는 조합도 참 많이 나오죠. 어, 그래서 앞에서 이 형용사식으로 그 달려있는 경우에 어떻게 갈 것인가, 그다음 명사 형태로 나올 때 어떻게 할 것인가, 이걸 미리 정리를 좀 해두실 필요가 있습니다. Now, the ultimate responsibility and authority for the work command lies with the president, who is the military commander in chief, or the prime minister. 자, 여기서 이제 responsibility라고 제가 일반적으로 썼고, 미국 사람들도 그냥, 책임 그러면 우리가 말하는 그런 의미로 responsibility를 쓰고, 그것도 이제 우리말로 해석이 되는 게 accountability라는 게 하나 더 있는데요. 이 둘 간의 차이는 뭔가가 예를 들어 범죄, 테러범들이 책임을 자임하고 나선다, 그럴 때 그 responsibility를 쓰죠. 이 accountability는 쓰지 않습니다. 그래서 이거는 뭐 정식으로 업무 관계에서 책임성을 논할 때 이제 쓰는 단어고, 이 responsibility는 방금 얘기 드렸던 것처럼 약간의 차이가 있으니까, 구분해 주시는데, 그러면 여기에서는 이 단어를 들어가 주는 게 더 좋다고 보겠습니다. accountability. However, the the accountability to accomplish the political goals militarily, as proposed by civilian politicians, lies with the military command team. 이 통수권자라고 많이 들어보셨을 겁니다. 우리나라한테 여기 써져 있는 것처럼 대통령이, 그 다음에 이제 대통령이 지금 현재 걸석이 됐죠. 그래가지고 지금 우리 조기 선거 치르고 있는 거 아닙니까? 그럴 때 이제 권한대행, 지금은 또 총리도 아니고 그 밑에 계신 분들이 서열상 대행의 대행을 맡고 있어서 어쨌든 그런 순서로 해가지고 군 통수권자를 맡죠. 그래서 커맨더 인 칩 이렇게 전체 군을 이끌 때는 군 통수권자가 되는데, 이게 이제 총사령관, 커맨더 인 칩 or 스프링 커맨더 이렇게 해가지고 전체 군이 아니라 특정 군 집단 을 통솔을 할 때는 총사령관이라고 해주셔야 될 때가 있어요. 그래서 총사령관과 군통수권자 구분을 해가시면서 쓰셔야 되고요. 자, 그리고 이제 민간 정치인이라고 이렇게 나왔는데, 이 민간이란 말은 사실 조금 정치인이, 물론 민간인이 정치인일 수는 있습니다. 정부에 속하지 않은. 그런데 여기서 말하는 건 지금 이들 민간이라고 그랬죠. 그러니까 여기서 말하는 건 대통령이나 총리가 포함된다는 건데, 대통령이나 총리가 민간인이라고 볼 수는 신분상 없다고 보죠. 그래서 이거는 제 생각인데, 이 영문에 우리가 민간이라고 되게 해석을 하는 이 시빌리안이라는 단어가 군과 관련해서 나오거든요. 그러면 이걸 저런 식으로 민간이라고 해석을 하시는 분들이 많아요. 민간인. 그런데 이상하죠. 그래서 이걸 지금 밑에 보시는 것처럼 비군인 이렇게 해석을 정리해 주실 필요가 있다는 거, 경우에 따라서요. And it is not an exaggeration to say that the successful command of war hinges on what kind of relationship they have, and how it works. 네. 마지막으로 하나만 잠깐 보시죠. 지휘부 얘기할 때. 그러니까 지금 여기서 지휘가 일단 커맨드로 당연히 쓰죠. 지휘 통제할 때, 커맨드 앤 컨트롤 하는 것처럼 지휘라는 말도 계속 나왔잖아요. 근데 지휘부라고 나왔죠. 그러면 커맨드가 또 이 조직으로 가면 당연히 유엔사, 유엔 커맨드, 연합사, CFC, Combined Forces Command 이러면서 사령부가 되기도 하기 때문에 지휘부를 나타낼 때는 커맨드 팀이라는 표현이 또 따로 있습니다. 미군에. 그래서 커맨드 팀까지 정리를 해 주시면
되겠습니다. 자, 오늘은 지휘 체계에 대해서 정리해 봤습니다. 혹시 궁금하신 점 있으면 언제든 연락 주십시오. 감사합니다.